रायरंगपुर विशिष्ट समाजसेवी पार्थसारथी कवि एकादश भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मयूरभंज जिला तथा रायरंगपुर अंचल विशिष्ट समाजसेवी राजनीतिज्ञ कथाशिल्पी बाग्नी कवि विद्वान मानिगुणी परोपकारी संख्यालघु संप्रदायर मसीहा बामनघाटी प्रेस क्लब उपदेष्टा खड़ खाई साहित्य संसद उपदेष्टा प्राक्तन कार्ड बैंक सभापति रायरंगपुर एनएससी प्राक्तन काउंसिलर आरएमसी उपसभापति बीजेडी जिला उपसभापति गंगाधर मेहर कॉलेज प्राक्तन छात्र नेता इंग्राजी और ओडिया साहित्यर धुरीण भाषाविद खटिखिया मेहनतिया श्रमिक और असहाय दरदी बंधु म्युनिसिपालिटी कर्मचारी संघर प्राक्तन नेता दुर्बार साहसी और निर्भीक नेता पार्थसारथी कवि 67 एकादश कार्यक्रम स्थानीय पीसीएम कल्याण भवन परिसर में अनुष्ठित हो जाइछि। गत मे 4 तारिख दिन भुवनेश्वर तांकर हृदघात देहांत हो जाइथिला। तांकर एकादश बहु मान्यगण्य व्यक्ति विभिन्न राजनैतिक दलर नेतृवृंद विभिन्न सामाजिक संगठन कर्मकर्ता बस परिवहन संघ टैक्सी संगठन बणिक संघ संख्यालघु संप्रदाय कार्यकर्ता शिक्षक संघ बामनघाटी सांबादिक संघ खड़खाई साहित्य संगठन कर्मकर्ता ब्राह्मण महासभार ब्राह्मण महासंघ संख्यालघु संप्रदायर गुरु महिषाणी तेंढपोषी ठाकुराणी बेढ़ा नागभण इचिंडा भालुबसा समर दफा महारणा बड़दुंदु गंभारिया अंचल मुखिया प्रमुख जोगदे फोटोचित्र पुष्पमाल्य दे गभीर भावपूर्ण श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले। जगन्नाथ महाप्रभु तांकर अमर आत्मार सद्गति निमंते प्रार्थना करथिले। तांकर देहांत मयूरभंज तथा रायरंगपुर अंचलवासी एक दुखद विषय। समस्ते तांक एकादश जोगदे सेमानंक दिवंगत साथी को हराई आखि छल छल करी सुकाकुल परिवेश घर को फेरी जाइथिले। मयूरभंज अखविशाल रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनी कि जदि करिना एबे करनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रु डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। नंबर 1 पार्थ कवि सांगे मोर दीर्घ दिन संपर्क बहुत दुखर कथा अच्छी मृत घटला आत्मा को भगवान ये करूँ दुख सुखर साथी मुस्लिम कम्युनिटी मोर पारिवारिक साहाय्य बहुत करुले आम गला बहुत निराश हो बहुत दुखर अच्छु आम मुस्लिम कमिटी भी बहुत दुखर अच्छे जेहेतु समस्त एरिया जी भरसा करुले गोटे डिफेंड करुले दुख सुखर गोटे साथी गोटे अच्छा बुझे जहाँ भी किसी कम से सागे सागे बाहर कम करुले बहुत दुखर कथा अच्छे ये करुचे दुखर कथा दादार मतन किंतु माने शोक सागरे भासाई दी चले जाइछि সেই জন্য আমি অনেক দুঃখিত। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। আর উনি আমাদের খুবই মানে ছিলেন অনেক উচ্চ শিক্ষিত এবং সবাইকার উপকার করা মানে সব জায়গাতে আমাদের ডান হাত ছিল। আমার তো খুবই কষ্ট হয়েছে, আমি বলতে পারবো না সেই কষ্টটা, কিন্তু আজকে তার আওয়াজ তার কিছুই পাচ্ছি না, খালি কষ্টই লাগছে। आज बड़ दुखर विषय आमर सान भाई पार्थसारथी कवि ये कि मोटू बयस 7-8 वर्ष छोट सी आमको शोक सागर भसई दे इह लीला संवरण कला। हठात तार देखापी गले गोटे हार्टर प्रोब्लेम स्टार्ट है। हार्टर प्रोब्लेम रे से चिकित्सा होकर आसिक भल थिला। तापरे से ताकू कड़े डॉक्टर मैंने सजेस्ट करते जे गोटे पेस मेकर जोटा लगेवा कथा सी किंतु इतने डेडिकेटेड पॉलिटिकल लोक थिला जे इलेक्शन पई आ सी सेटा को लगेवा राजी हलानी। तापर सडन स्ट्रोक होगी
ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୋର ନିଜ ଭାଇ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବଳିକି ଥିଲା। ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲା ତା ପାଖରେ, ସବୁ ଦିଗରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପଲିଟିକାଲି ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ଲିଟରେଚର୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ତ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଥିରେ ମାଷ୍ଟରୀ ଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଡେୟାରିଂ କାରେଜିୟସ୍ ଲୋକ। ସେ କାହାରିକୁ ଜୀବନରେ ସିଏ ଭୟ କରିନି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପରାଇଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକୁ ବିରୋଧ ବି କରିଛି ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ। ସେ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ତାର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ହରେଇ ଦେଇକି ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମର କବି ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ହି ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ତାର ଆଉ ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତାର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ତ କିଛି ଗୋଟେ ବି ନଥିଲା କାହାରି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିପଦରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ ଶୀଘ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରକାର ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ତାର ଆତ୍ମାର ନିଶ୍ଚୟ ସଦ୍ଗତି ହେବ, ଏହା ହିଁ ଆଜିର କାମନା। ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ମୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୋତେ ପୁରା ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ, ବିନୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଅମର ରହୁ ସେମାନେ। ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ହଜିଲା ଜିନିଷ ଏମିତି ଇଏ ହେଇଛି। ଏତିକି କହୁ। ପାର୍ଥସାରଥୀ କବି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜବାବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋ ନେତା ନଥିଲେ, ଆମ ମୋର ଘର ଭଳିଆ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ଆଜ ତକ୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋର ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ରାୟରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେଇଟା କେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି 1982 ମସିହାରୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କବି ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। 1982 ମସିହାରୁ 2024 ମସିହା ମେ ମାସ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆଉ ବହୁତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିଛୁ ପାର୍ଥବାବୁ ସହିତ। ସେ ୟୁନିୟନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲି। କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରିଥିଲି। କ'ଣ କରିବା, ଜନସାଧାରଣ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ବୋଲେ ପାର୍ଥବାବୁ ଆମ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା ଥିଲେ। ସିଏ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ବସାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ରାୟରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ସମାଜରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ମୋ କଥା କହିବାରେ କୌଣସି ଭାଷା ନାହିଁ। ଯିଏ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ କହିନି। ଆମର ଯିଏ ପାର୍ଥସାରଥୀ କବି, ସିଏ ମଧୁର ସ୍ୱର ଲାଗନ୍ତି। ସେ ସର୍ବ ମାନେ କ'ଣ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀର ହେଲା ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କେବେ ବି ମାନେ ନିଜେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିକିରି କିଛି କେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ ବି ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯେ ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ଯିଏ ଠାକୁରାଣୀବେଡ଼ାରେ ସେ ପ୍ରଥମ କାଉନ୍ସିଲର ଜିତିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା ସେ କେମିତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ତ ଆଜି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିହାତି ସେବା କରିବି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି କହିବି, ସେ ତ ମୋର ନିଜ ନନା ମାନେ ବଡ଼ ପୁଅ ଭାଇ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପାର୍ଥସାରଥୀ କବି ସ୍ୱରତ କେରାଣୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଯାହା ବି ଚାଲିଗଲେ ବି କେତେ ଜିନିଷ ବୁଲା ବୋଲି ଭାଇକି ସବୁଦିନ ରହିଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତା, ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ এটা ବହୁତ ଜୋରରେ ଥିଲା। ଏବଂ ହି ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ହି ହାଡ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ, ୱିଜଡମ୍, ଏକ୍ୟୁମେନ୍, ତାପରେ ହି ହାଡ୍ ସମ୍ କନଭିକ୍ସନ୍, ତାପରେ କମିଟମେଣ୍ଟ, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ ସେ ମାଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସର ଚଢ଼କର ବୋଲତା ତା ଦଳମତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ମାଟି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଥିଲେ, ସମଥିଙ୍ଗ ରେୟାର ଇନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହିବି ତ ହି ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଭିକ୍ସନ୍। କିଛି ଡରିଯିବେନି, ସେ ନିଆଁକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ାକୁ ସବୁଦିନ ଥିଲେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହି ସ୍ପିରିଟ୍ ରିମେନ୍ଡ ଡଣ୍ଟଲେସ୍। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ତାର କେବେ ପରାଜୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳର କୋଳରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏତିକି ବେସରା ସମାଜସେବୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ସୁର୍ମୀ ଧର୍ମୀ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଡ଼ାରୁଣୀ ତିରିଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ତାର ଏକ୍ସପାୟାର କଥା ଶୁଣିଲି, ତାର ଦେହାନ୍ତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଏତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଡେଡ୍ ବଡି ରୁମ୍ରେ ନେଇଥିଲେ। ଆର ଦିନ ସକାଳେ 7ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନେଇକି ଗଲୁ। ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ମୁଁ ଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଳାପି ଲୋକ ଥିଲେ, ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଟିକେ କଥା ଶୁଣିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶାମଣିରେ ରହେ, ନିଶାମଣି ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଘର, 24 ଘଣ୍ଟା ବସିଥାନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହାର ଅସୁବିଧା, ସେଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାତି 12ଟା ହେଉ 1ଟା ହେଉ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଲସ୍ ତାର ଏକ୍ସପାୟାର ସକାଶେ ସେଟାକୁ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇଟା ଲସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଆଜି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଖାଲି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୁହେଁ, ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସକାଶେ ସେ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରୋନା କାଳରେ ବି ଦେଖିଛୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନେ, ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଜନତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖଟିଖିଆ ମଜଦୁର ଲୋକମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ହରାଇବା ଖାଲି ପରିବାର ଭିତରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କ୍ଷତି ତାହା ନୁହେଁ, ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ବଡ଼ ବାପା ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ବହୁତ ଭଲ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ସଦାବେଳେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ବଡ଼ କ୍ଷତି, ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ଼ କ୍ଷତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ଼ କ୍ଷତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଆମେ ଏ କ୍ଷତିର ପରିପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ପରୋପକାରୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ରାଜନୈତିକ କବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗରିବୀ ମଣିଷ, ଖଟିକିଆ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଥୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିଏ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କାମନାରେ ଉପମଣ୍ଡଳ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ
स्वतंत्र चेहरा परिचय अच्छी बहु भाषाविद सम्बलपुरी आरंभ कर कैरियर छात्र नेता थे पिला बेले और विभिन्न समवाय भित्तिक विभिन्न अनुष्ठान सहित सामाजिक अनुष्ठान सहित से निजर जीवनटा 65 वर्ष जीवन काल से समाज सेवा जीति से आम बामनहाटी प्रेस क्लब उपदेष्टा थे और खड़खाई साहित्य संसद उपदेष्टा आम हर आज दुख लगुच मर्माहत राजनीतिर अपूरणीय क्षति घटी आम समस्ते मर्माहत बामनहाटी प्रेस क्लब तरफ श्रद्धांजलि जनाऊँ जो था भलरे था अमरात्मर सदगति हो एति कामना।